اس لیے پھر حضرت وہ جو آنے والے تھے نا وہ کچھ نہ کچھ اچھا دے کے بھیجتے تھے حضرت. جیسے پیری مریدی کا بھی یہی مقصد ہے. لیکن کیونکہ اب فی زمانہ بس سب الٹا پلٹا ہو گیا، پیروں کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی، اور پھر مرید بھی وہ جو پیسے والے ہیں. غریب نہ کسی کا مرید ہے، نہ غریب کا کو پیر ہے حضرت. جی پیر بھی پیسے والوں کے اور مرید بھی پیسے والے حضرت. غریب کا تو لیکن بھائی غریبوں ٹینشن نہیں لینی ہے. جو نہیں پیر غریبوں نے مرید کر دیتے، اللہ اور اللہ کے رسول ہیں تمہارے حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی منہ نہیں نہ لگاتا. مجھے پتہ ہے حضرت، نہ کو ساڈے جیا خطیب کسے غریب دا یار، نہ کو نعت خاں کسے غریب دا یار، سارے میران دے یار نے. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی، آپ نے بالکل پریشان نہیں. نبی علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا، یہ جتنے ہم امیر ہیں گاڑیوں والے، ہم نے تو بہت پریشان ہونا ہے آگے جا. ہو سکتا ہے حضرت میں اس گھڑی پہ پھنس جاؤں، میں اس کا ہی نہ جواب دے سکوں کیوں اتنی مہنگی گھڑی تو نے اپنی کلائی پہ باندھی تھی. ہو سکتا ہے وہ جو میری باہر گاڑی میں موبائل پڑا ہے ایپل آئی فون، میں اس پہ پھنس جاؤں. تو ہی تو چھالا مار دیں لنگ جانا، اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور یہاں جتنے امیر بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو دعوت، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو غریبوں سے پیار کیا کرو حضرت. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے امیر ہیں ایک کل کسی غریب دی وجہ نہ بخشے جانے نا. باقی بخشش والی بات کوئی غریب حضرت ادھر گواہی دے دے گا، ہاں یا اللہ انہیں میری بچی بھی آئی سی. کوئی غریب ادھر گواہی دے دے گا، ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میری چھت بنی تھی. کوئی یتیم ادھر گواہی دے دے، ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میرا چولہا جلا تھا حضرت. لیکن بس کیا کریں حضرت جی، میں نے احباب کو دیکھا ہے جیسے جیسے پیسے آتے ہیں دل سخت ہوتے جاتے ہیں. یار بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب دوستوں کو چھوڑ. جی میرا سٹیٹس نہیں، وہ کیا تیرے سٹیٹس کو ہو گیا، کیا بدلا ہے تیرا؟ بس اتنا ہی بدل گیا نا. پہلے تو وہ ڈسکے سے لے کے عام سوٹ پہنتا تھا، اب تو ذرا گل احمد پہنتا ہے. باقی بدلا کیا ہے تیرا؟ پہلے ذرا تو کسی کھوکھے شوکھے سے بھی دال روٹی کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا 5 سٹار جاتا ہے. بدلا کیا ہے باقی تیرا؟ وہی تو ہے. پہلے بھی تیری آنتوں میں پخانہ تھا، اب بھی تیری آنتوں میں پخانہ. پہلے بھی تیرے مثانے میں پیشاب تھا، اب بھی تیرے مثانے میں پیشاب. پہلے بھی جب تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا، اب بھی تھوک ہی گرتا ہے. پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی، اب بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے. پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا، اب بھی خون ہے. پہلے بھی تیرے پتے میں صفرا تھا، اب بھی ہے. پہلے بھی تیری تلی میں صدا تھا، اب بھی ہے. پہلے بھی تیری اصل مٹی تھی، اب بھی مٹی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی بدلتا کیا ہے. نہیں بدلتا نہیں، اصل میں بندہ بدل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ پیسہ آنے سے بدل گیا، بدلتا نہیں، بندے کا اصل باہر آ جاتا ہے. اس لیے پتر جب مالک دے نا تو یہ کام کرنا کر. یہ آج ہم جن کے نام پہ اکٹھے ہیں ان کے اب وقت اتنا نہیں، احباب بھی کو تعاون نہیں کر رہے. آپ ان کا انداز پڑھیں آپ حیران رہ جائیں. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا، تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت جی. اسے اگر میں اپنی پنجابی میں چنڈی کہوں تو، کیونکہ اگر بندہ تسلسل سے کوئی کام کرے تو وہ کام اپنا نشان چھوڑتا ہے. وہ باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے رسول کی مبارک پشت پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کاہے کا نشان؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا بہانے بہانے سے پتہ لگے، لیکن وہ کیا تھے؟ راز نیکی کار دریا میں ڈال. لیکن اب کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈال. کتنی حضرت سستے داموں اپنی نیکی بیچ دیتے ہو حضرت، چند لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی بیچ دیتے ہو. حالانکہ ان لوگوں کے اختیار میں کیا ہے؟ تو جتنا مرضی حضرت ان لوگوں کو سج سج کے دکھا، کر کے دکھا، کچھ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دکھا. بھائی ان کو کیا دکھا رہا ہے؟ اگر وہ راضی ہو گیا وہ آٹومیٹک ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا. تو کیا ان کو دکھا رہا ہے؟ کوڑے داموں اپنی نیکیاں مزردی ضائع کر رہے ہیں. نیکی کار دریا میں ڈال. فیس بک سے بچو میرے بچوں، نیکی کار دریا میں ڈال. ان کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ بڑا بڑا حضرت وہ دکھایا، اور میاں صاحب نے تو کمال ہی کر گیا. کیا کہتے ہیں،
जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया। जिन्हों अल्लाह उच्चा करे, जिन्हें आपे कोशिश की ना उच्चा होने दी, मैं इंज करके मैं उंज करके मैं, जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया। नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जाएगा अड़िया। आप ही कुछ भी नहीं होता जी, भावें तू इंज कर ते भावें तू इंज पिया कर, होगा तब भी जब वो चाहेगा। उसको दिखाओ, तेरे इनको दिखाने से क्या होता है? ये कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए करो हैं। तो वो गुलाम रो पड़े, उन्होंने कहा इमाम ने वादा लिया था राज ना खोलना, लेकिन क्या करूं, अब बात मेरे इमाम पाक की शान और शौकत की है, ना बताऊं पता नहीं क्या सोचोगे इमाम पाक के लिए, भाई काहे का निशान है। तो सुनो फिर, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे हैं। पता नहीं इधर लोगों को ये सुन्नतें क्यों भूल गई। ये याद है कि मिठा खाना सुन्नत है, ये नहीं याद कि रात के नेरे च बोरियां चुक के यतीमा घर छड्डन जाना भी सुन्नत है। क्यों भूल गई लोगों को ये सुन्नतें। अब तो हजरत हमें इन कैमरों की ऐसी आदत पड़ी है, जब तक ये कैमरा न लगे हजरत एक दाना हम किसी को देने को तैयार नहीं पुत्र। नेकी कर, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, इनको ना दिखाओ, उसको दिखाओ। दिखावा उम्मत को खा रहा है, दिखावे के बगैर कोई अमल ही नहीं। उसको दिखा वो, चलो बात अब मेरी जुबान पे आ गई, मेरा दिल कर रहा है मैं सुनाऊं। कोई बुजुर्ग थे तो हजरत छुपाते थे अपना आप में। क्या करना, जब सारे घर वालों ने सो जाना ना तो मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाना। जब तहज्जुद का वक्त आना ना बीवी के उठने का, तो जाके ना सो जाना। शो नहीं करना कि मैं सारी रात जागता हूँ। बीबी साहबा ने सुबह जब फजर की जमात का वक्त करीब आना, गुल्लाना उठाना, बातें करनी, मरम्मत करनी ना नफ्स को। ये जो हार हैं या ये जो चीज़ें, इनसे तो ये मोटा होता है, इसको खुराक मिलती है, इसको ग़िज़ा मिलती है। वाह से कोई जूतियाँ उठा रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, इससे इसको ग़िज़ा मिलती है। वो जानबूझ के, जितनी शरीयत ने इजाज़त दे रखी होती है, वो जानबूझ के लोगों के सामने इस तरह का काम करते हैं कि कोई हमें अच्छा। वो फजर दे वेले उठना, वजू करना तो जाके जमात ना। बीबी ने सारा दिन पईयां गल्लां करनियां, हैडे तुसी हो सारी रात सो रंदे हो, मसा फजर जमात ना पढ़ते हो जाके, नफ्स को तकलीफ होनी अंदर। वो एक दिन लिखा है, मुख्तसर करूँगा, वो पढ़ के ना फारे हुए, बीबी साहबा के उठने का वक्त हो चुका था, तो अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, या अल्लाह दिल तो नहीं करता इस वेले भी सोन ते, लेकिन की करा मैं चाहना वा कि तेरा मेरा ताल्लुक किसी तीजे नूं पता ना लगे है। मैंने छुपा के रखा हुआ है सबसे, इसलिए मैं सो जाता हूँ, दिल नहीं मेरा करता सोने। इसलिए अल्लाह इस बात पे मुझे पकड़ना ना, मुझे माफ़ कर देना। कल वो लिखा जी बीबी साहबा की कहीं आँख खुल गई, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा तेरी खैर, मैं सारी ज़िंदगी क्या समझती रही, ये क्या निकला। बहरहाल उसी तरह उन्होंने फजर के लिए उठाया कि अभी नहीं बताऊँगी, ज़रा बाद में बताऊँगी कि मैं देख लिया था। वो लिखा जब सुबह उसने नाश्ता रखा ना हज़रत के आगे, तो जैसे औरतों की आदत होती है छेड़ते हुए, शरारत करते, नहीं तुसी जिन्ना मर्जी छुपाओ, मैं राती तुहानू देख लिया है। उन्होंने क्या देख लिया। उन्होंने जब वो अल्लाह से आप कह रहे थे कि या अल्लाह दिल नहीं मेरा करता सौन ते, इस वेले दिल करता मुसल्ले ते रवां, लेकिन क्योंकि मैंने ये मामला लोगों से छुपा के रखा हुआ है, इसलिए मैं सो जाता हूँ, मुझे इस पर पकड़ना ना। मैंने देख लिया आपको। कहने लगे वाकई देख लिया। उसने कहा मैं आपको जगह बता सकती हूँ। वो आपने उस साइड पे कोने पे मुसल्ला बिछाया हुआ था। लिखा उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठाई, या अल्लाह राज खुल गया, अब फिर मुझे अपने पास ही बुला ले। हैं ये उन्हीं का, ये आप और मैं कर भी नहीं सकते, ना हमें शरीयत इसकी इजाज़त, वो उन्हीं का हिस्सा। इसलिए पुत्र जो करो वो दिल ही करो मेरे बच्चे। हमारे पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह दिखावा है। दिखावा उम्मत को खा रहा है, तबाह कर रहा है दिखावा उम्मत है। लिखा है जी जब हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, बाद में पता चला 100 घरों का खर्चा इमाम साहब अपनी जेब से चलाया करते थे। 100 घरों का खर्चा इमाम साहब
अपनी जेब से चलाए। बदरा वेखा तू किन्ने दा चलान दे, तू तो दबन डे हैं पैसे, तू तो बैंक से दबन डे नहीं, पैसे अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं। तुझे किसने कह दिया बैंक में रखने से बढ़ते हैं? भाई अगर बढ़ाने का शौक है तो अपने रब से सौदा कर। आपको सच कह रहा हूं भाई, अंडे देते हैं पैसे बैंक में, दबन डे दियां बैंकां च ना अंडे दिंदे ने ना बच्चे दिंदे ने। जिहड़ा एक नोट ही उन्हें एक ही रहना है। हाँ उस नाल सौदा कर, कहंदा एक दे मैं बदले च 10 देंगा। अगर इखलास ज्यादा हुआ तो 70 दूंगा, अगर इखलास उससे ज्यादा हुआ 700 गुना दूंगा, अगर इखलास उससे भी ज्यादा हुआ तो बगैर हिसाब दूंगा। भाई कौन इस तरह का सौदा करता है? जाओ लाओ कोई मुझे दो जो हजरत एक देने पे 10 दे वापस, जो 1000 देने पे जो है ना वो 10%। जाओ लेके आओ हजरत। पता नहीं क्या लोगों को हो गया हजरत। मैं कहता हूँ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पे तो सारा दारो मदार है। किसने रब देखा जी? किसने कुरान उतरता देखा जी? किसने फरिश्ते देखे? किसने जन्नत देखी? किसने जहन्नम देखी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया, हमने मान लिया। लेकिन सिर्फ पता था ना, सुलेमान वर्गे भी आने ने घट यकीने। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं कि देने से बढ़ता है हजरत। अल्लाह की कसम है जिनका हम नाम ले रहे हैं, दूर दूर तक हम में उन वाले अंदाज कोई नहीं है। हजरत मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे हैं। एक हजरत अली पाक का मुहिब गुजरा, जब उसने भाई हजरत अली रो रहे हो किसका दिल करता है गुजरने? खड़ा हो गया वो भी, अर्ज करता है मौला क्यों रो रहे हैं? मफहूम है बात का, फरमाया लगता है अल्लाह अली से नाराज हो गया। और करता है हजरत अल्लाह ज़माने से नाराज हो सकता है, अली से नाराज नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके लिए अल्लाह के महबूब है, मन कुन तू मौला हु फहादा अली मौला है, वही उसे अल्लाह नाराज होगा। जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अली को देखना इबादत है, जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अली का जिक्र इबादत है, उस अली से उस अली से नाराज होंगे? कहा नहीं मुझे लगता है हो गया। वो अर्ज करता है हजरत कैसे पता लगता है आपको? आपने फरमाया 10 दिन गुजर गए, अली के घर में मेहमान ही कोई नहीं आया है। लेकिन तेरा मेरा की मर्ज है, अंब चूपन तो पहले कुंडी ला के चूपीए, कोई आ ही ना जाए। ये ਜਿਹੜੇ तू कलियां चूपे ने असल च ਇਹਨਾਂ अंबां ਵਿੱਚ एक अंब किसी माड़े ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ तू बीमार होया ना, तू ਤਾਂ बीमार होया ਉਹਦਾ भी तू ही चूप गया है। सीधी बात करूंगा जी, मैं सही बात करूंगा। ਜਿਹੜਾ गोश्त खा खा के यूरिक एसिड होਣ ਡਿਆ ना, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲੀ भी तू ही खा गया। ये जो जिगर खराब हो रहे हैं ना, जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कोली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ कोली भी तू ही खा गया, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ब्लड प्रेशर की चाहिए। मैं हजरत मेरे उस्ताद अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ चल के, 90 के करीब उम्र है हजरत जी, गोश्त ही खाना। मैं बड़ी देर बात है, मैं उस दिन भी गया तो गोश्त ही खा रहे थे, और मैंने अर्ज की मैं हजरत है ना गोश्त ना खाया करो, बीमार हो जाओगे। गुस्सा चढ़ा, उन्होंने फरमाने कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल को पसंद हो वो कैसे बीमार कर सकती है किसी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह है ये जो गोश्त है सालनों का, शरीद नबी अलैहिस्सलाम को पसंद था। गुस्सा किया, उन्होंने कहने लगे वो चीज़ किस तरह बीमार कर सकती है जो चीज़ अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो? मैं हजरत डॉक्टर से मोड़ देने पे खान जी यूरिक एसिड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाए। फरमा लगे ना यूरिक एसिड होगा ना ब्लड प्रेशर होगा, उसको होगा जो अकेला खाएगा। फरमा लगे मैं खान तो पहले एक कोली किसी घर भेज छड़ी दी है, मुझे ये कुछ नहीं। ये गड़बड़ इसलिए हो रही है जड़ा तू तो मैं कला खान डे बड़ा अंब असी कुंडी मार के चूपने, वो कुछ अंब माड़े आते सन पुत्र, तू वो भी चूप गया तो फिर तू बीमार तो होना ही होना है। चुप करके दे दे मियाँ माड़े। हाँ पुत्र क्या कह रही है शरीयत? शरीयत तो कह रही है छिलके भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का देख के दिल ही ना दुख जाए। शरीयत तो कह रही है गोश्त खा के हड्डियां भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का दिल ही ना दुख जाए। तू चुप करके दे सारी गली में अंब के छापर लैके घर वड़ जाना। कलियां ना खाओ पुत्र, खुदा दी कसम जे जिन्हां दा नां असीं लैंदे उन्हां दा तरीका नहीं सी जे खाना। अहले बैत अतहार नहीं था उनका तरीका, सिद्दीक़ अकबर नहीं था उनका तरीका। इसलिए तो हज़रत जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे, क्यों? कलियां खा रहे हैं। अब चलो मजमून तवील हो जाएगा, इसलिए मैं वापस कलियां नहीं पुत्र वंडो बनो। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद वो उर्स पे था, मैं हजरत उधर वो किसी ने यार हाथ उसने जान निकाल दी बात सुना के, ओ बस जी मेरे बच्चे, ओ बस जी भाई। मैं तो कोई गल ही नहीं आई सुनाई कि जिसे पैसे सुटे जान हजरत जी। मैं तो पैसे सुटन दी मैं कि गल आई सुनाई कि पैसे सुटे जान। इसलिए ये पुत्र जिन्हों का हक ही उन्होंने दो जाके, उलमा से मोहब्बत करो। मैं नहीं कर रहा
لیکن ہے کہ یہ والا انداز نہیں ٹھیک ہے، اگر ہے تو جاتے ہوئے چپ کر کے جیبے پا چھڑو ویسے وہ نہیں جی پاندہ کوئی کیمرے اگے سٹتے جی صحیح بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا تجربہ ہے جی، اتنے تو چلو میں اب نرمی کر رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں لیٹ ہوں، تو دابے مارنا میرا حق نہیں بنتا، جب میں ٹائم نہ آیا میں تمہیں روپیہ بھی نہیں سٹن دینا، کیونکہ میں اس لیے اب آپ کو ریلیف دے رہا ہوں کیونکہ میرا بھی قصور ہے، میں لیٹ آیا ہوں، اتنی گرمی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہیں تو میں حضرت جی 1 روپیہ میں تمہیں سٹن دیا، مجھے پسند ہی نہیں ہے اس کا طریقہ ہے کہ جاتے ہوئے کئی بار حضرت ویسے ایسے ہوا ہے کہ وہ بندہ ساڑھے سامنے تھدی لے کے بیٹھا ہے، میں نے کیا سٹنے نہیں، وہ اج تک انج نہیں ہوا کہ کسی نے جیبے پا لیا چلو سٹن تو منع کیتا ہی ہوں نہیں لے سٹتے کیمرے گئی نے کیونکہ کلیاں تو نہیں نا ہر کیمرے پتہ لگنا کہ کچھ جو ہے کیمرے اگے سٹتے نہیں، آج تک نہیں جی ہوا کبھی میں نے کسی کو پیسے پھینکنے سے منع کیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ حضرت میں تو لے آئی تھوڑے واسطے سے، چلو تھی نہیں سٹن دیتے چلو جاندیاں لے لو، جاندیاں نہیں جی بڑھائے کبھی کسی نے کیمرے اگے سٹتے ہیں حضرت جی، کیا کریں حضرت جی، بس لگ گیا کیمرہ میں حضرت جی، اللہ معاف کرے جی، وہ حضرت علامہ صاحب بھی آ گئے ہیں، اتھے حضرت کسی نے یہ واقعہ سنایا، کوئی ملک صاحب تھے تو صاحبزادہ صاحب نے سنایا، وہ کہتے ہیں جی گرمی بڑی تے جڑا آفس صاحب کل آئے نا وہ آ کے آکھے کہ آپ سب دعا کرو بارش ہو جائے، انہوں پتہ آفس صاحب علی صاحب دی دعا اللہ بابا ہاتھ چکدا ہی تے اینج لگدا ہی کہ انہیں انہوں منا کے تھلے کرنے ہیں، بھائی انداز ہوتا ہے نا دعا کرنے کا، ہم تو آپ تو میں تڑی سے مانگتے ہیں، آپ اور میں تکبر سے مانگتے ہیں، آکڑ سے مانگتے ہیں، ایٹیٹیوڈ سے مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن مانگنا ہو تو پھر طریقہ میاں محمد بخش صاحب والا کر دینا حضرت، کیا کہتے ہیں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں وال ایانا ہے، کبھی تو ایٹیٹیوڈ میں مانگتا ہے، تکبر میں مانگتا ہے، آکڑ میں مانگتا ہے، میاں آنا کبھی اس لیول پہ لا اپنے آپ کو کہ مانگ، امریکہ دی بادشاہی مانگ، خدا کی قسم کسی کو مانگنی آتی ہو دے دے گا وہ بھی، تو مانگ کس سے رہا ہے میاں، جو صرف کریم نہیں اکرم الاکرمین ہے، جو صرف رحیم نہیں ارحم الراحمین ہے، کسی کو طریقہ بھی تو آئے نا مانگنے کا، حضرت جی علماء بیٹھے ہیں، اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، بس سٹائل آتا تھا اس کو مانگنے کا، خدا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ بارش مانگ لایا تھا جا کے، نمرود حضرت صرف مانگنے کا طریقہ آتا تھا اس کو، حضرت اس نے جناب وہ جا کے چلو بات لمبی ہو جائے گی، بارش نہ ہوئے حضرت، وہ ملک صاحب جنہوں نے یہ بات سنائی نا وہ کہتے ہیں آفس صاحب نے نا کو مدرسے دا بچہ بھیج کے میں نے بلایا، کہتے میں آیا، آفس صاحب نے 1000 نکال کے دیا اور کہنے لگے جی یہ قیمہ لے آنا ہے تو قیمہ وہ لے آنا ہے جڑا کار کھاندے، کیونکہ ہوتا ہے نا وکھرا، میں ایک دن کسائیکل گیا میں نے کیا یار ایک نا قیمہ دے، میں کہندا ہے کار کھڑنا یا کچھ اور، میں نہیں یہ کار کھڑن تے کچھ اور کی نہیں، اگر کار کھڑنا ہے تو پھر نہ مٹی پاواں گا نہ چھچڑا پاواں گا، تے جے کسے نوں دینا تے پھر میں سارا کچھ ہی پاواں، لاکھ دی لعنت ہوئے ظالمہ، جے کسے نوں دینا رب دی راہ تو انہوں بہتا سونا کر، وہ اللہ کی راہ میں حضرت جی، جیسے ہم نہیں کرتے کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ دے نا تے چڑیاں لے چول کوڑا مان تے چھوٹا گوشت، اللہ اور اللہ دے رسول پاک دے نا تے چڑیاں لے چول، ڈنڈیاں بڑی مارتے ہیں حضرت، اللہ انہوں نے کیا کہا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، تو چڑیاں والے چول دے کے ٹرکان دے ذرا میرے امام حسین نو وے، علی اصغر بھی دے چھڑے علی اکبر بھی دے چھڑے، کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ اور اللہ دے رسول دے نا تے چنے آنے چلو، جس کو ہے ہی چنوں کی توفیق ہے، وہ باقی جڑے کو تاڑے میرے ورگے نے نہیں پتہ سونا دئی ہو دے رات، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ صاحب نے کیا کہ سونا قیمہ مثلا نہ ہڈی تو نہ ہی چھچڑا شچڑا کوئی، ملک صاحب کہتے ہیں میں قیمہ لے کے نہ آ گیا، مدرسے میں لا کے قیمہ پیش کیا، قیمہ لے کے مجھے کہہ لیں گے ملک صاحب جاؤ، کہتے ہیں میں نہیں گیا، میں باہر جا کے نہ چھپ گیا، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ صاحب قیمے دا کردے قیمے، اب آپ صاحب کی مسجد سے باہر نکلیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ایک اس طرف راستہ جو گلی گلی جائے گا، ایک اس طرف راستہ جو بڑی سڑک کی طرف، کہتے ہیں آفا صاحب ادھر نہیں پئے، پتلیاں گلیاں نو پئے ادھر، کہتے میں بھی پیچھے پیچھے ٹرن لگ گیا، اللہ کے ولی تھے، کہتے تھوڑا سا آگے جا کے کہنے لگے ملک صاحب جی پھر آنا ہی ہے تو نہ لاؤ، چھپ کے تو نہ ہو ہے، کہتے میں ساتھ چل پڑا، کہتے اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کیا، آگے کھیتوں میں اتر گئے،
कहते जब खेतों में गए तो वहाँ जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सूई दी है, लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दियां ने। को बच्चों के लिए असी भी जो हज़रत जी गड्डी ते चढ़े हुए है तो असीं किहड़ा कुछ वेखणे हज़रत, किसी ते मिट्टी पई है, किसी ते चिक्कड़ पिया है, कोई किसी जानवर नूं सट वज गई है, सानू हज़रत कित्थे हज़रत गड्डी ते बैठे हुए असीं। वो भी कुछ जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया हुआ था, बच्चे थे। अब वो पहुँच तो गई बच्चों तक, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं, वो भी भूखी है, उसके भूखे होने की वजह से दूध भी कोई नहीं, वो बच्चे मुंह में ठंड डाले हैं, दूध नहीं आ रहा, वो भी बिलक रहे हैं, उसकी आंखों में भी आंसू हैं जी। कहते आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला। देखो कैसे अल्लाह के वली थे, खोल के तो सुट नहीं छड़िया। आपको पता है शापर से खाना औखा काम है। वो जिन्होंने बात बताई कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर कर, ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो। उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके, शापर प्लेट नुमा कर दिया। कहते हैं उसके आगे रखा, पता नहीं कब की भूखी थी, टुट पई कीमे उत्ते, कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने, फिर देखा जथरू डिगन डे हैं। तो साबिर अली साबिर हैं, तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है, यही ख्याल होगा ना दिल में, तुझे पता ही नहीं चला कोई है। वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया। कहते वो कीमा खा लिया ना तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा उन्हें आसमान अल मुँह करके ना को बास कटी। मलक साहब कहती हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए हैं। कलियां ना खाओ, ध्यान करो। मेरे मुर्शद फरमाते होंगे हैं सुलेमान जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना, तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पिया द तो पुत्रा वो 100 रुपया किसी माड़े का चुप करके दे दे, बाकी फिर लैना उन्होंने आंदा ही है, बाकी लैना उन्होंने आप ही दे दे। जोड़ा तेरी जेब 1000 वाधू पिया है ना तेरे खर्चे कट के, वो 100 रुपया किसी माड़े का है वो। ये सारी पुत्र खराबियाँ इसलिए होने लगी हैं। असी कहने कलियां खाना सारा, ये पुत्र उनका तरीका पाक नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ खिलाया। हज़रत अली पाक बैठे हैं, को फ़कीर आया, सदा लगाई, आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाक़ें दिए बैठा हूँ, तुझे क्या दूँ। सामने घर दस्तक दे, तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। उसने दस्तक दी, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा ही दिया। लिखा जी ऊँट ते रख के उन्होंने लैके जाना पिया। जब थोड़ा सा आगे गया ना तो दिल में ख्याल आया वो मैं इन्नी दूरों आया तो मैनू इन्ना दे छड़िया, वो सामने जोड़े बैठे ने उन्होंने कभी पूछे ही नहीं है। वो फिर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन पाक ने दरवाज़ा खोला। कहते जी मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतना दे दिया, वो जो सामने बैठे हैं कभी उनको भी पूछा करें। इमाम साहब ने कहा पता है वो जो सामने बैठे हैं कौन है? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं। फरमाया ये अली उल मुर्तज़ा हैं, ये अली उल मुर्तज़ा है, ये शेर खुदा हैं, और ये जो तू कह रहे हैं ना उनको दे, जो मैंने तुझे दिया मैंने उन्हीं के दिए में से दिया है, और मैं उनका बड़ा बेटा हसन हूँ हज़रत जी। इसीलिए तो हज़रत इकबाल ने उम्मत के आगे गिला किया था, भाई 2 ही हाल है ना उम्मत के पास, या अमीरी है तो या गरीबी है। वो कहता है अगर अमीरी है तो फिर अमीरी हज़रत उस्मान गनी वाली जैसी होनी चाहिए, और अगर फ़कीरी है तो फिर फ़कीरी हज़रत अली पाक जैसी होनी चाहिए। तो फिर इकबाल रो के कहते हैं ना हैदरी फ़क्र है, ना हैदरी फ़क्र है, ना दौलत उस्मानी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक की बारगाह में कोई साइल आया, मैं कैसे को मेरे नबी पाक के पास कुछ नहीं, अपने उस्मान की शान दिखानी थी। अगर ये सारा कुछ ना देखता, मैं आज आपको हज़रत उस्मान गनी की ये बात सुनाता, मैं कैसे कहूँ मेरे नबी पाक के पास कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं है। मैं नहीं कहूँगा मेरे नबी, सिर्फ हज़रत उस्मान गनी की शान दिखानी थी। कहा मेरे उस्मान के पास चला जा। वो जब हज़रत उस्मान के घर आए ना, आगे हज़रत उस्मान गनी अपनी ज़ौजा की तरबियत कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, रात को तूने दिए में बत्ती मोटी क्यों बना के रखी, ज़्यादा तेल लगाए, आज बत्ती बरीक बनाई ताकि तेल कट लगे। वो बंदा खड़ा होने के ले भाई, जो बंदा इस बात पे भी अपनी बीवी की तरबियत कर रहा है कि बत्ती मोटी क्यों बनाई, तेल बोता लगो, कितना तेल बोता लग गया होगा।
وہ چلو دلا واپس چلیے تینوں انہیں کی دینا ہے. ظاہر ہے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ بھی تو ہوگا نا. عثمان بندہ بھیجنا وہ ہیں. حضرت عثمانی غنی باہر تشریف لائے, بندہ واپس جا رہا تھا, آواز دے کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, بات بتا. اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. میں آیا تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے, یہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے, تیل بوتل لگے, آج بریک بنائی تیل کٹ لگے. تو میں نے کہا جو بندہ اس بات پہ بیوی کی تربیت کر رہا ہے انہیں تینوں کی دینا, چل چلا چلیے. لکھا جی بہت زیادہ مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا کہ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں حضرت اندر کی شیت ہے کی. فرمایا وہاں سختی اس لیے کی کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا عثمان سے سوال ہونا ہے. اس لیے کہا ہاتھ گھٹ اونا کا خرچ اونا کا لاج دا جواب دے لیں, اور کہا ادھر ہاتھ اس لیے کھول دیا کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے عثمان نے اللہ سے اجر لینا ہے. میں اب اگر اس کو پنجابی میں لاؤں نا پتر تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ رب لئی لکھ, اللہ پاک لئی لکھ, اپنے لئی ککھ. اور اسی الٹا, اسی کی کرنے ہیں اپنے لئی لکھ رب لئی ککھ, الٹ کر دیا. اپنے آج جناب 14 پرو میکس 4.5 لاکھ والا پڑے ہے, لیکن اللہ دی راہ 4.5 لاکھ خرچن دا جگرا کوئی نہیں ہے. اللہ دی اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے یا 4000 ہی نکلنا ہے بمشکل. لیکن ادھر کیا تھا, رب لئی لکھ, رب لئی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا آگے آؤ تو رب کے لیے علی اصغر ہے, رب کے لیے علی اکبر, رب کے لیے امام قاسم, رب کے لیے حضرت عباس علمدار, رب کے لیے پھر آخر میں حسین پاک. پتا تھا نا رب کا کہ رب ہے کیا, ہمیں کیا ہڈی کی جانے بلا. ہمارا تو رب سے اتنی تعلق ہے کہ کام پیج کو بلا بلو لینے ہیں, باقی کون رب تے کون, سیدھی بات ہے. بھائی کا اگر کوئی کام نہ پڑے تو ہم نے کبھی یاد کیا اللہ پاک کو؟ ہمارا تو کام کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بیمار ہو گئے پھر یاد کر لیا, کو پریشانی آ گئی پھر یاد, باقی کون یاد کرتا ہے؟ وہ بیٹا مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, میں بات سمیٹ لیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ, محفل سجی ہے میرے امام پاک کی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے, میرا بیٹا سردار ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. محفل سے اب تو حضرت اداب محفل کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, بس سارے کہتے ہیں یہ گئی بہن ہے. اللہ اداب محفل یہ ہے آگے بڑوں بزرگوں علماء صلحاء کو جگہ دی جائے, باقی پیچھے پھر پیچھے پھر. اب ظاہرہ امام صاحب کی محفل تھی, اگے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تابعین کا دور مبارک. ظاہرہ پہ جتنے بیٹھے تھے امام صاحب کی محفل میں تابعین تھے نا, تابعین تو پکے تھے سارے, ہو سکتا ہے کوئی صحابی رسول بھی بیٹھے ہوں. امام صاحب نے تربیت کس طرح کی, آپ نے سب کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا, اگر میں کوئی تم سے سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں, حکم کریں کیا سوال ہے؟ آپ نے دیکھو تربیت کیا. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے, پھر بیج بوتا ہے, پھر اپنی فصل کو پانی لگاتا ہے, خدمت کرتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے. آپ نے پوچھا بھی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں, پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ظاہر ہے بڑا آسان جواب ہے, سب کو آتا ہے. میں ادھر بچوں سے پوچھوں وہ بھی جواب دیں گے, ظاہر ہے پک گئی ہے تو بڑھ لینی ہے. سب نے یہی جواب دیا. عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے, پھر وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے. پھر امام صاحب نے سفید داڑھی والوں کی تربیت کس طرح کی. آپ نے فرمایا بھی چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو, تسی پکی فصل ہو, کسی ویلے بھی سائیاں نے وڈ لینا جے, تسی پکی فصل کسی ویلے بھی سائیاں نے وڈ لینا. ساڈی واڈی دا ٹائم آیا, ساڈیاں مستیاں نہیں مکن ڈیاں. ساڈی واڈی جنہیں چٹیاں والے بیٹھے واڈی دا ٹائم آیا, ساڈیاں مستیاں نہیں مکن ڈیاں. میں حضرت جتنے سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا, حضرت جی پہلی گل نرم ہو جاؤ. ساڈے بابے کوڑے بڑے,
नरम, अल्लाह नूं नहीं जे कोड़ा बंदा पसंद, नरम हो, अल्लाह वास्ते नरम हो, अल्लाह वास्ते गुस्सा पियो, अल्लाह वास्ते अल्लाह दी मखलूक नूं रिलीफ दवो, नरम। साडी वाडी दा टाइम है और पूरा ध्यान जात वाल करो हजरत। वो हजरत जी बड़े रंग वेख बैठे सारे, पुत्तर वेखे, तियां वेखियां, कुड़म वेखे, सारे रंग वेखे हैं, दोतरे वेखे, पोतरे। हुण की जे भाई जी, हुण इत्थे आओ तो कोई मालक नूं मनाओ, कोई राजी करो उस जात नूं। हुण की कढना जे बाहर नूं, वाडी दा वेला है। देखो ना मियाँ साहब कितना दर्द लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, काले वाल मुसाफिर होए ओ चिट्टियां डेरे लाए। और हजरत कितने तकवे वाले लोग थे, तेनू मैनू नहीं आखिया, तुझे मुझे नहीं, क्या क्या कह रहे हैं, खुद को कह रहे हैं। कितना तकवा था उन लोगों में, कितना वो खुद को कस के रखते थे, कितना वो अपना मुहासबा करते थे। हजरत तुझे मुझे नहीं कहा कोई भी, अपने आप को। क्या काले वाल मुसाफिर होए ओ चिट्टियां डेरे लाए, वेख मुहम्मद बख्शा, अपने आप को कह रहे हैं, वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए। भाई जी वो चिट्टी दाड़ी वाले हो, साडी वाडी का वेला आ गया, हुण छड्ड दिओ हजरत, हुण मालक मनाओ हजरत, हुण उस जात नूं राजी करो, अपनियां गलतियां अपनियां कोताहियां ते माफ़ी मंगी हजरत। बड़े खेड वेख ले हजरत, कुड़म वेख ले, तियां ब्याह लियां, पुत्तर ब्याह ले, हुण मालक। यही भाई करबला वालों का पैगाम है मियां, यही करबला वालों का पैगाम है। जो असल करबला है पुत्र वो तो कहीं पीछे रह गई। उम्मत ने करबला से सिर्फ दो ही चीजें ली, एक सबील ते दूजा लंगर। मैं दुख से कहने लगा हजरत साहब, बाकी तो करबला कहीं पीछे छोड़ आए हैं, फिक्रे हुसैन पीछे छोड़ आए, अंदाजे हुसैन कहीं पीछे छोड़ आए, सजदा हुसैन कहीं पीछे छोड़ आए, तिलावत हुसैन कहीं पीछे छोड़ आए, अंदाजे हुसैन कहीं पीछे छोड़ आए, फक्रे हुसैन कहीं पीछे छोड़ आए। उम्मत, मैं किसी को लगता है गुस्सा तो लगे भाई, असी अपनी कबरां क्यों भारी करिए। मिलाद शरीफ का मां आएगा, उथों भी सिर्फ असी एक ही शायद ब्रेक कर गए थे, किथे लीमा दियां बकरियां ते। उम्मत कोई नहीं गई हलीमा की बकरियों से आगे। 2023 चल रहा है, काफिर पूरी तैयारी में हजरत जी, लेकिन इत्थे उम्मत का क्या हाल है। उम्मत 2023 में बैठ के आज भी अपनी महफिलों में यही कह रही है, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख ले। और नहीं, फलस्तीन तेरे अब्बे ने आजाद कराना, वो कह रही तू छोड़ बकरियों को, जो तेरा काम है वो कर। हाँ, और याद रखो हजरत जी, कुर्बान जाऊं अल्लाह, शेर तो सहाबा को ये पढ़ने चाहिए थे उस जिस दौरे मुबारक में थे, लेकिन सहाबा क्या पढ़ रहे हैं वो, चलो फिर कभी मेरे नहीं वो ज़हन में शेर, बड़ा कमाल शेर था जी। हाँ याद आ गया, वो ये पढ़े और असी यह पढ़ रहे हैं। अल्लाह वो दौर था जी, उनको पढ़ने चाहिए थे ये वाले शायर। लेकिन बोले बस जी मैं गल खत्म करूँ, मुझे पता है आप मुझसे डबल इंतजाम, मैं तो हूँ भेजे वहाँ, तुम पहले भेजे तो सारे, उसके लिए माजरत है। हाँ नहीं, जो गलत है उसको मानना चाहिए। गर्मी में इतना इंतज़ार कराना बहुत फजूल हरकत है, जो गलत है जी मानना चाहिए। वो लिखा जी, जब ये ग़ज़वा खैबर हुई ना तो वो खुदाई हो रही थी, सहाबा भूखे भी हैं, सहाबा प्यासे भी हैं, लेकिन वो खुदाई कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, खुश हो के ना नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की सहाबा के लिए, या अल्लाह मेरे मुहाजिरीन को भी बख्श दे, मेरे अंसार को भी बख्श दे। अब मोहब्बत होती बड़ी हसास। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी खुश हो के, सहाबा ने समझा लगता है काम ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए तुम्हारी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होकर दुआ, उन्होंने की समझा शायद काम ठीक नहीं होया, इसलिए अब सारे सहाबा मिलके ना शेर क्या पढ़ते हैं, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, नबी अलैहिस्सलाम को सुना रहे हैं। उन्होंने समझा कि गलती हो गई है, काम ठीक नहीं होया, तां अल्लाह दे रसूल साड़ी बख्शिश दी दुआ कर रहे हैं। शेर क्या पढ़ते हैं सारे मिलके, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हाथ पे इस बात की बैत की, मा बकीना अलल इस्लामी अबदा, जब तक जिंदा रहेंगे इस्लाम के लिए लड़ते रहेंगे।
खेत कीए तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख ले। वो हलीमा फरमा रही है कश्मीर जात करा मेरियां बकरियां रहन दे, तू जाके को फलस्तीन नाल ध्यान कर मेरियां बकरियां रहन दे, को अपने पाकिस्तान दे हालात ठीक कर मेरियां बकरियां रहन दे, को पुत्र करने वाली बात करो। अगर रबीउल अव्वल आया बकरियों से आगे नहीं गए, अगर 10 मुहर्रम आई अल्लाह मुझे माफ करे मैं रब के घर में बैठा हूं, अगर इमाम पाक की सबील या इमाम पाक के लंगर के लिए मेरे दिल में इतना मैल है अल्लाह मुझे इसी वक्त मार दे। मैं को बेदबी नहीं कर रहा इमाम पाक के लंगर की, लेकिन मैं फिक्र रख रहा हूं आपके सामने। वो भाई करबला में सिर्फ सबील और लंगर ही नहीं था, करबला में और भी बड़ा कुछ था। उम्मत ने सिर्फ करबला से सबील ही ली, उम्मत ने सिर्फ करबला से लंगर ही लिया। सजदा हुसैन किधर गया, वो नेज़े पे तिलावत हुसैन किधर गई हैं, वो रब की रजा पे राजी रहना किधर गया। और मैं हज़रत जी दुख से कह के ये बात खत्म करनी, क्योंकि ना हमने रबीउल अव्वल से कुछ लिया बकरियों पे ब्रेक, ना हमने 10 मुहर्रम से कुछ लिया सबील और लंगर पे ब्रेक। फिर पता उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला तेरे और मेरे मुआशरे का इतना बुरा हाल है। गर्मी चल रही है जी, लोगों ने रास्तों पे जगह जगह ना पानी का बंदोबस्त कर रखा है, हमाम लगाए हुए हैं कि भाई गर्मी बड़ी है, राहगीर गुजरेंगे, मुसाफिर पानी में। लेकिन देख तेरा और मेरा हाल इतना ख़राब है। उस पे जो गिलास रखा हुआ है 2 किस्म के गिलास ही होते हैं, यहाँ प्लास्टिक का और यहाँ स्टील का। अगर प्लास्टिक का मैंने दुकानदार से पूछा था, कहता जी 15 रुपये का, और अगर स्टील का हो तो कह रहा था जी 35 रुपये का। लेकिन ये हाल है तेरे मेरे मुल्क का कि वो गिलास जो रास्ते में लोगों के पानी पीने के लिए रखा हुआ है, हमने उसको भी संगली लगाई हुई है। ओ यार हम इतने घटिया लोग हैं, ये है हमारा मेयार कि हम वो गिलास जो लोगों के पानी पीने के लिए रखा गया है, जिसकी कीमत सिर्फ 15 रुपए है, हम उसको भी चोरी कर लेते हैं। वजह क्यों? करबला बताई नहीं गई है सर, सिर्फ सबील ते लंगर। इसीलिए तो 10 मुहर्रम को सबील और लंगर के अलावा था क्या? को नमाज मस्जिद के इमाम साहब कौन है? को नमाजी तो नहीं है वधे उस दिन? चलो किन्ने के ज्यादा होए होने जिन्हें सड़कों दे हैं, मस्जिद तो नहीं है। फजर में कितने थे? मैंने कहा ना करबला से लिए कुछ नहीं, लंगर लिया सबील ली बस। अल्लाह हज़रत जी 10 मुहर्रम की सुबह मेरे इमाम पाक ने मैदान करबला में नमाज फजर अजान अकामत और जमात के साथ पढ़ी है। इसलिए पुत्र मैं दुख से कह के बात खत्म करने लगा हूं कि हुसैन सिर्फ एथे ने, एथे जिस दिन पुत्र इस कौम दे एथे हुसैन पाक आ गए ना, फिर गिलासां नूं संगलियां नहीं लगनियां। सही कह मैं हज़रत साहब बिल्कुल ठीक। अभी हुसैन पाक इधर, अभी अली पाक इधर, अभी अली पाक। मैं बड़ा हसास बंदा हूँ। मैं कल 2-3 दिन का सफ़र, छोटी छोटी बातें मुझ पर बड़ा असर करती हैं। अल्लाह मैं अक्सर हज़रत जी गाड़ी पे ना कोशिश करता हूँ आंखें बंद रखूँ, कोई फ्लैक्सों शिकायतों पे नज़र ना पड़े, मेरे अंदर से बात नहीं जाती। लेकिन उस दिन फिर फ्लैक्स मैंने देख ली। मैं हज़रत वो चकवाल गया हुआ था, फ्लैक्स क्या लगी जी, कैनेडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका। कोई दुख आता है वो यार जिन्हें कल कुरान होए उन्हें कल पढ़न जान देते हैं। नहीं वैसे सच बताओ, कुरान हमारे पास है ना, बुखारी हमारे पास है ना, मुस्लिम हमारे पास है ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं। जो उनकी इंजील है तहरीफ शुदा है, हमारा एक ही कुरान, और हर एक का इस बात पे इत्तेफाक है, अलिफ अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे का पूरा कुरान पाक ठीक है। अली हमारे पास, हुसैन हमारे पास, पंजतन पाक हमारे पास, 4 यार हमारे पास, अशरा मुबशरा हमारे पास, 313 हमारे पास, बैतुल रिदवान वाले हमारे पास, फतह मक्का वाले हमारे पास, हिज्जतुल विदा वाले हमारे पास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे पास, इमाम जाफर सादक हमारे पास, इमाम मोहम्मद बाकिर हमारे पास, जुनैद बगदादी हमारे पास हैं जी, जनाबे